ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। स्वामी शरण पर्यो दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तखत श्री हजूर साहब दे दर्शनां नूं आए होए कई शंकावादी सज्जण इउं आखदे हन कि गुरु साहब जी ने कित्थे लिखिया है कि अंदर दा हैड पुजारी वह जथेदार ब्रह्मचारी होवे। सो साध संगत जीओ, इहदे बारे भी मिल के विचार करिए कि गुरु साहब जी ने तखत साहब दे जथेदार ब्रह्मचारी रहण दा कदों हुक्म दिता सी। सो प्यारी साध संगत जी, जिस वक़्त दशमेश पिता जी पटना साहब तो हुंदे होए श्री आनंदपुर साहब आए, उत्थे ज़्यादा फौजां होण करके हर एक पलटन का अड अड जथेदार थापिया सी। उथों महाराज जी चल के श्री चमकौर साहब तो हुंदे होए साबो की तलवंडी तो श्री नदेड़ साहब आए ते इत्थे आके निवास किया। इत्थे पहला जथेदार सरबत खालसे दा बंदे बहादुर नूं थापिया ते बनाया ते इह नसीहतां ते सिक्ख्यावां दित्तियां, जिन्हां विचों एक ये भी सिक्ख्या सी, जती सती रही पाली जोग भाई, लई भुल विआह ना नार बंदे। साध संगत जीओ, यह हुक्म इसे तखत श्री हजूर साहब ते ही जथेदार थापण दे टाइम महाराज जी ने दिता सी। सो शंकावादी सज्जण इतिहास, गुर प्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ अते बाबा बंदा बहादुर पढ़ के वेखण। जद तक दशमेश पिता जी की सिक्ख्या ते कायम रहे तद तक जत सत कायम रहा। किस तरह फतेह हथ जोड़ी खड़ी रहिंदी रही और जदों विआह करा लिया उस तो बाद बंदे बहादुर का की हाल होया, वह भी शंकावादी सज्जण इतिहास तो देख सकते हैं। कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं, इस हुक्म की पालना होर तख्तां के जथेदार ते इतिहासिक गुरुद्वारों के जथेदार क्यों नहीं करते। सो इसका उत्तर यह है, समर्थ गुरु सिर हथ धरियो। यह दाव यह है कि सानू सतगुरां दी महान किरपा द्वारा तीर्थ यात्रा करन दा अवसर प्राप्त होया सी। तखत श्री हजूर साहब तो जिस वक़्त असी पटना साहब पुजे, तखत साहब ते मत्था टेक के दर्शन दीदारे करके उतों गुरुद्वारा बाल लीला साहब दर्शनां नूं हाज़र होए। मत्था टेक के दर्शन दीदारे उपरंत वेख्या कि उत्थे तले होए छोले पूरियां दा भोग लगदा सी। उही प्रशाद वरताया जांदा सी और इस प्रशाद वास्ते महाराज जी का हुक्म सी कि यह प्रशाद समय पंगत विच हाज़र हो के मैं बाल रूप विच प्रशाद लऊँगा और छकांगा। सो शंकावादी सज्जणों, तले हुए छोले पूरियां का हुक्म महाराज जी ने श्री पटने साहब गुरुद्वारा बाल लीला दिता सी। सो साध संगत जी, ये गल सोचण वाली है कि तले हुए छोले पूरियां का हुक्म महाराज जी ने श्री पटना साहब ही क्यों लगाया। ये हुक्म सारे इतिहासिक गुरुद्वारे ते चारे तख्तां ते क्यों नहीं वरताया जाता। जिस प्रशाद ते महाराज जी की इतनी खुशी है कि वादा करते हैं ते बचन दिंदे हैं कि ये प्रशाद वरतन समय चाहे मैं आनंदपुर होवां, चाहे दमदमे होवां, चाहे हजूर साहब होवां, चाहे मैं सचखंड विच होवां, ये प्रशाद दे टाइम जरूर पटना साहब बाल लीला विच आके बालक रूप विच प्रशाद लैण लई मेरी अखंड हाज़री रहेगी। सो साध संगत जीओ, जिस तरह गुरुद्वारा साहब बाल लीला तो जो हुक्म दशमेश पिता जी ने किया सी, उस हुक्म की मानता व पालना पटना निवासी साध संगत उत्थे महानता विशेष करके महाराज जी के हुक्म दिती गई है। सो साध संगत जीओ, यह शंकावादी सज्जणा नूं ध्यान दे के सुनने की लोड़ है ते दिल दिमाग नाल सोचण कि जिस तरह पटने साहब बाल लीला के गुरुद्वारा साहब महाराज जी के हुक्म अनुसार उस मर्यादा नूं हुण तक उत्थों की संगत चला रही है और महाराज जी के हुक्म सिर मत्थे मन रहे हैं, इस तरह तखत श्री हजूर साहब निवासी साध संगत महाराज जी के उस हुक्म नूं जिहड़ा कि गुरु साहब जी ने बंदे बहादुर नूं जथेदार थापण वखत
ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਵੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਨੀਕ ਖਾਲਸਾ ਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਓ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਦਫਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ 84 ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 1 ਸਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, 84 ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ 10 ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅਗਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮਿਲ ਆਓ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਤਨੀ ਢਹਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸੱਜਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰਲਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪੁਜਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਗਿੱਦੜ ਦਾਖ ਨਾ ਆਪੜਾ, ਆਖੈ ਥੂ ਕੌੜੀ, ਨੱਚਣ ਨੱਚ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਆਖੈ ਭੋਏ ਸਿਉੜੀ, ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਗਾਵੀਐ, ਭੈਰੋ ਸੋ ਗੌੜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।